ہاں تو اب آپ کو کتنی باتیں معلوم ہو گئیں. ایک تو مکی شروع میں آ گئی, پھر حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تل کا آیات الکتاب. ٹھیک ہے. اب تل کا کیا معنی ہے ہیرا؟ سر جی یہ اسم اشارہ ہے. ہاں اور یہ اس کا معنی یہ کے لیے آئے گا. یہ اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا. تل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سر دور کے شخص کے لیے ویسے وہ تو ہاں وہ ہے. تو وہ کتاب کی آیات ہیں, حالانکہ معنی تو ہوتا ہے یہ کتاب کی آیات. اب ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ سر یہ کتاب کے لیے یعنی کہ جو کتاب کی مطلب ویلیو کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کتاب. ہاں دل کا یعنی شان بیان کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہے. تو ادروائز اس لیے ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والذی وہ جو انزل نازل کیا گیا الیہ کا آپ پر من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے الحق حق. انزل یہ متکلم کا صیغہ ہے اپنا, کون بتائے گا؟ یہ متکلم کا صیغہ ہے یا کوئی اور صیغہ ہے؟ جی رضوان صاحب, انزل کون سا صیغہ ہے؟ رضوان صاحب کافی دنوں کے بعد آئیں گے, پریشان ہو گئے ہوں گے کب یہ سوال کے. مضارع کا صیغہ ہے. یہ مضارع کا صیغہ ہے, واحد متکلم کا صیغہ ہے. جی اسد علی, جی اسد علی صحیح کہہ رہے ہیں یہ رضوان صاحب؟ جی حضرت میں سنا نہیں, کیا کہا انہوں نے؟ انزل انہوں نے کہا کہ مضارع کا صیغہ ہے. یعنی جیسے ادربو ہوتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انزل یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. جی گیلانی صاحب فرمائیں گے. جی گیلانی صاحب. سر میرے خیال میں یہ مزید بھی ہے, احساس مزید بھی ہے باب فعال سے یاد ہے. باب فعال سے تو صیغہ کون سا ہوگا؟ مضارع ہوگا کہ ماضی ہوگا؟ ماضی کہتے ہیں ماضی مجہول ہے. ماضی مجہول ہے. جی آپ صحیح پہنچے, یہ ماضی مجہول ہے. انزل انزل. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, یہ ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس پہ ہم نے غور کرنا ہے. انزل جو نازل کیا گیا الیہ کا آپ کی طرف من ربک آپ کا رب الحق حق. ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. فصیح صاحب اکثر الناس کیوں نہیں ہوا؟ اکثر الناس کیوں ہوا؟ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے تو اکثر الناس کیوں نہیں ہوا؟ جی فصیح. جی ہیرا منیر بتائے. سر یہ لاکنہ جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں نصب آ گیا. ہاں لاکنہ کی وجہ سے, لاکنہ نے عمل کیا, اپنے اسم کو نصب دیا, خبر کو یہ رفع دیتا ہے, تو اس لاکنہ کی وجہ سے اس پہ اکثر الناس سے آ گیا. لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہے حق, آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے. اللہ الذی, اللہ وہ ہے الذی رفع السماوات بغیر عمد, اس نے آسمانوں کو اٹھا دیا بغیر ستون کے. ترونا تم اس کو دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, تو مستوی العرش, پھر عرش پر استوا فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے. وسخر الشمس والقمر, اس نے چاند اور سورج کو مسخر کیا, ایک ٹائم پہ طلوع ہوتے ہیں اور ایک ہی ٹائم پہ غروب ہوتے ہیں, ان کو ایک ٹائم پہ لگا دیا اللہ نے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارے ہاں جنتری بنائی جاتی ہے, نماز اوقات بنائی جاتی ہے, پورے سالوں کی بنائی جاتی ہے. پتہ ہے ابھی جنوری میں اتنے میں ہونا ہے, دسمبر میں اتنے میں ہونا ہے. کل ہر یجری چل رہے تھے لاجل مدت مسمى, بندی ہوئی مدت پہ, ہر ایک اپنے اپنے مقرر مدت تک چل رہے ہوتے ہیں. سورج اپنے مقرر اور چاند اپنے مقرر ٹائم پہ طلوع اور غروب ہو رہے ہیں. یدبر الامر, اب وہ اپنے وہ کاموں کی کیا کرتا ہے؟ تدبیر فرماتا ہے. یفصل آیات, اور آیتوں کو واضح بیان کرتا ہے. لعلکم, تاکہ تم بلقاء ربکم, اپنے رب کی ملاقات پر توقنون, یقین کر لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت. وَهُوَ الَّذِي, وہ ذات مد الارض, جس نے زمین کو کھینچا بڑھایا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, اور اس میں لنگر ڈالے. وَأَنْهَارًا, نہریں. لنگر ڈالے یعنی اس میں وہ ہوتا ہے لنگر ڈالنا, یعنی کہ اس کو میکھیں ڈالنا. کون ہے وہ میکھیں؟ وہ پہاڑ ہیں. اللہ نے زمین پر پہاڑ ایسے میکھوں کی شکل میں ڈالے. اوتادا,
मेखें सूरह नबा में है ना, ताकि ये जमीन हिले ना, ठीक है जी। अल्लाह की ये कुदरत, अल्लाह की ये शान की जमीन हिले ना उसको, और नारे इस जमीन में जारी की। वमिन कुल्ली समरात, और हर तरह के फल यहाँ से निकाले। जाल फिया ज़ौजैन इस्नैन, फिर उसमें दो दो बनाए। युग़शिल लैल नहार, रात को दिन से ढांपा। इन्न फी ज़ालिका, इसमें लायातिन, निशानियां हैं, लिक़ौमिन, ऐसे कौम के लिए, यतफक्करुन, जो गौर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह इस जमीन को उसने फैलाया और उसमें नहरें जारी कैसे की, ठीक है। और ऐसा नहरी निज़ाम है कि तमाम जमीनों को सैराब करता है। वफिल अर्द कितुन, और जमीन के कुछ टुकड़े हैं, मुतजाविरात, कैसे हैं, मिले हुए हैं, ठीक है, पास पास हैं। वह जन्नातुम मिन अनाब, और इस बागात हैं, किससे जी, अनाब, अंगूर के। वह ज़रउन, खेतियां हैं। वह नखीलुन, और क्या है, नखील, खजूर के दरख्त हैं। सिनवान गैर सिनवान, ठीक है, जड़ से मिले हुए और जड़ से अलग अलग भी हैं। खजूर का जो दरख्त है ना, उसमें दो दो ऊपर दरख्त निकल आते हैं, ठीक है ना, तो मिले हुए भी होते हैं और अलग भी होते हैं। युस्का बिमाइन वाहिद, और उन्हें एक ही पानी से, एक ही बिमाइन वाहिद, एक पानी से उनको सैराब किया जाता है। खजूर को भी, अंगूर को भी, ठीक है, खेती को भी, सबको एक ही पानी से, एक ही पानी दिया जाता है, लेकिन उनकी मिठास में और उनके जायके में फर्क होता है। वनुफद्दिलु बाद अला बादिन फिल उकुल, और हमने बाज को बाज में खाने में फजीलत दी है। अंगूर का मजा कुछ और है, ठीक है, अनार का कुछ मजा और है, तो हमने फजीलत दी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन, इसमें निशानियां हैं, लिक़ौमिन, इस कौम के लिए, याकिलून, जो अकल रखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये एक जात है जो पीछे ये सारा काम कर रही है, ठीक है, तो ये अकेले ऐसे नहीं, एक फितरत नहीं है, ठीक। जो फितरत को मानते हैं, खुदा को नहीं मानते, उनको क्या कहते हैं, मक्खन, मक्खन पहलवान। जी जी। जो फितरत पे यकीन रखते हैं, खुदा को नहीं मानते, उन लोगों को क्या कहते हैं जी, गिलानी साहब? कहते हैं मुल्हिद, या इंग्लिश में कहते हैं मुल्हिद, एथियस्ट। हाँ, और इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं, एथियस्ट जी। एथियस्ट। ये कहते हैं ये फितरत है, ऐसा चल रहा है, कोई खुदा नहीं है, कोई इसको चलाने वाला नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक पानी से खजूर का जायका अलग है, अंगूर का जायका अलग है। आवाज क्लियर आ रही मेरी आपको? जी जी आ रही। तो ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ने सारी निशानियां बयान की है, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आजकल जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मुल्हिदीन का काफी जोर है और लोग काम भी कर रहे हैं उनके खिलाफ, ठीक है। तो आप भी सीख के उनके खिलाफ काम करेंगे। कुरान पाक की आयत और जो ये अल्लाह बार बार फरमाता है, ठीक है, निशानियां, ठीक है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है, मेरी नज़र से गुजरी है, उन्होंने भी शुरू में इस पर काफी काम किया है। आपने पढ़ा है, आप किसी ने पढ़ी अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की किताबें? जी गिलानी साहब। जी मैंने उनको पढ़ी है जी, उनकी शरह सही मुस्लिम और जो बुखारी शरीफ की शरह मैंने पढ़ी थी। एक छोटी सी किताब है उनकी, एक छोटी किताब है, मेरे ख्याल में मकालात सईदी, उनकी किताब है मकालात सईदी। उसके शुरू में उन्होंने बताया है, ये मुल्हिदीन को जवाब दी है और बड़ा अच्छे तरीके से। जी गजाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि आप पूछे ना बड़ी किताबें पढ़ी हैं, तो मैं कह रहा था मैंने भी किताबें मुताला किया किताबों का उनकी। हाँ, बहुत अच्छी किताबें उनकी, बहुत एक यानी कि मुतवाज़िन एक तरीके से उनकी बातें हैं, ठीक है जी, और मुदल्लल बातें उनकी। उनकी किताबों को पढ़ें, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। उनकी बहुत बड़ा उनका काम है, ठीक है। जी गिलानी साहब। मैं कह रहा हूँ उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, सुन्नत के ऊपर कर गए हैं हमारे तो जी लोग जी थे बहुत जो काम कर गए हैं तफसीर का, और उन्होंने शरह हाँ लिखी है। जी बिल्कुल, तफसीर तिबियान कुरान उन्होंने लिखी है, आपको प्ले स्टोर से मिलेगी, बड़ी प्यारी तफसीर, ठीक है।
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی شرح بخاری کی شرح ہے، ان کی مسلم کی شرح ہے ان کی، ٹھیک ہے نا. یہ 3 کتابیں بڑی اعلیٰ ہیں ان کی. باقی بھی کتابیں ہیں، مقالات سعیدی کتاب ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تذکرۃ المحدثین کتاب ہے ان کی، اور ایک تو اور کتابیں بھی ہیں ان کی. لیکن یہ 3 کتابیں جو بہت اعلیٰ ہے، یہ ہر آپ دیکھیں گے نا کسی کوئی بھی عالم ہوگا اس کے پاس یہ کتابیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے بھی اس پر لکھا ہے. اچھا، تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ کو تعجب ہے تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کے قول میں بھی تعجب ہے. کیا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، ان کو بھی اپنے قول میں تعجب ہے کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا ہم مٹی ہو جائیں گے جب آئینہ لفی خلقن جدید، کہ ہم دوبارہ پھر اسی طرح ہم کیا آ جائیں گے، ہو جائیں گے. یعنی ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ جب آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے، کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو وہ کہتے کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد از سر نو پیدا ہوں گے. یعنی کہ اگر آپ ان سے تعجب کرتے ہیں، ان کے بھی قول کا بھی تعجب، یعنی ان کو ابھی یہ بات، ان کی تعجب والی بات اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر یہ زندہ ہوں گے، مٹی تو ہم ہو جائیں گے، پھر نئے بنیں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے انکاری ہیں. واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے توق ہوگا گلوں میں. ٹھیک ہے، توق بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے، توق یعنی بیڑیاں ہوں گی. واولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، بہت یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، وہ آپ سے برائی کی جلدی کرتے ہیں، قبل حسنت، نیکی سے پہلے. وہ کہتے ہیں آپ اگر آپ سچے ہیں تو آپ عذاب بھیجیں نا. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر یہ پریشان ہو جاتے ہیں. وقد خلط من قبلہم، حالانکہ گزر چکا ہے ان سے پہلے، المثلات، سزائیں، جو قوموں پر سزائیں آئی ہیں. کون سی صورت ہے جس میں کافروں نے کہا کہ آپ ہم پر عذاب بھیجیں؟ تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم. محبوب ایسا سورۃ انفال ہے. ہاں سورہ انفال ہے. انہوں نے کہا جی آپ عذاب نازل کریں، تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اے محبوب آپ ان میں ہے تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی موجودگی ہے. وہ تو عذاب مانگ رہے ہیں، وہ تو جلدی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نادانی میں کر رہے ہیں نا، انہیں نہیں پتا کہ یہ ہستی کیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، آپ کا رب تو بخشنے والا ہے لوگوں کو، علی ظلم، ان کے ظلم کے باوجود. ٹھیک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، جو توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، ان پر کیوں اللہ کی نشانی کیوں نہیں اتری؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سر عام دکھاتے تھے، لیکن دیکھتے بھی تھے. آپ علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، دیکھتے، لیکن وہ اندھا پن ان کا، بار بار اس طرح کے اعتراض کرتے. تو اللہ فرماتے ٹھیک بار بار اعتراض کریں، انما انت منذر، آپ تو ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. بس آپ ان کو ڈرا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، بس یہی آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، بار بار تو چاند کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں سے وہ دیکھتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو کفار نے آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر اوجری ڈالی اور وہ ہنس رہے تھے. آپ علیہ السلام فرمایا یا اللہ ان کو پکڑ لے، تو ان کے نام بھی لیے، تو وہ ان کے رنگ اڑ گئے. انہیں پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تو اب گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے پھر میں نے دیکھا جنگ بدر میں ان کی لاشیں میں نے دیکھی، مرے پڑے تھے وہ. ٹھیک ہے، تو انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے ضد میں آ کے کہ ہم اپنی سرداری کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اپنا رتبہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم ان کو مان لیں تو ہم سردار نہیں رہیں گے،
ये सिर्फ अना जो थी ना, अना हट दर्मी, उस वजह से ये सारा उनसे ये कुछ हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हम मिशकातुल मसाबी की तरफ आते हैं। मिशकातुल मसाबी, ठीक है, क्या माना है इसका मिशकातुल मसाबी का? जी जी वैसे गिलानी, तो रोशन चिराग कह सकते हैं आप उसको रखने के। जी मिशकातुल मसाबी। जी, जहाँ और कोई अपनी राय देगा मिशकातुल मसाबी के बारे में? ताक में किसी जहाँ रखते हैं चिराग को रखते हैं उस जगह को हाँ, कहते हैं। मिसबा चिराग, मिशकात ताक, ताकचा जिसमें चिराग रखते हैं, ठीक है। बाबू तहरीदी अला क़ियामिल लैल, उभारना है रात को नमाज पढ़ने पर, उभारने का बाब है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम याक़ुदु एक है याक़िदु अक़द याक़िदु शैतानु अला काफ़ी तिरासी अहदिकुम इज़ा हुवा नाम सलासु उक़दिन। जब बंदा सोता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरह लगाता है। इज़ा हुवा नाम सलासा उक़दिन, 3 गिरह लगाता है उस पे। यदरिबु अला कुल्ली उक़दतिन अलैका लैलुन तवीलुन फरकुद, हर गिरह लगा के कहता है रात बड़ी सो जा। नहुसत की 3 गिरह है। फ़इन इस्तयक़ज़ फ़ज़करल्लाह इन हल्लत उक़दतुन, और जब वो उठता है अल्लाह का जिक्र करता है तो एक नहुसत की जो गिरह होती है वो खुल जाती है। फ़इन तवद्दा इन हल्लत उक़दतुन, फिर अगर वो वुजू करता है तो वो दूसरी भी खुल जाती है। फ़इन सल्ला इन हल्लत उक़दतुन, जब वो खड़ा हो जाता है नमाज के लिए तीसरी गिरह भी खुल जाती है। ठीक हो गया। फासबा नशीतन तय्यबन, सुबह बड़ी तय्यब नफ्स, अच्छी सुबह करता है। ठीक हो गया। वइल्ला अस्बह खबीसन नफ्स, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो बहुत खबीस सुबह उसकी होती है, कसलान, सुस्ती वाली। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा सोता है तो शैतान 3 गिरह उस पे लगाता है, उसकी गुद्दी पर, नहुसत की, और हर गिरह यानी फूंक मार के कहता है कि सो जा, अब रात तवील है। ठीक है। जब वो उठता है रात के किसी पहर भी, खास तौर पर तहज्जुद के टाइम, अल्लाह का नाम लेता है, जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, तो एक गिरह खत्म हो जाती है। फिर जब वुजू करता है हिम्मत करके, दूसरी शैतानी गिरह टूट जाती है। फिर जब नमाज के लिए खड़ा होता है तीसरी शैतानी गिरह भी क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो वो सुबह उसकी जो क्या होती है, बड़ी उम्दा और नशीद सुबह होती है। अगर वो सोया हुआ है फिर वो उम्दा नशीद सुबह नहीं है, फिर मनहूस है। ये हदीस मैंने काफी अरसा पहले याद की हुई है और मैं अक्सर जो है वो सुनाता रहता हूँ। ठीक है। तो आपने भी इसको क्या करना है, याद करना है। जहां तक आपकी बात पहुंची आपने इसको सुनाना है कि सुबह उठा करें, ये इसकी बरकतें, जो बंदा सोता है फिर वो खोता है। ठीक है। वाल मुगीरा बिन शुबा जो काल कामन नबी सल्लम हत्ता तवर्रमत कदमा, आप अलैहिस्सलाम इतना क़याम करते थे कि आपके पांव सूज जाते थे। फ़क़ीलो लेमा तस्ना हादा वक़द गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र क़ाल अफ़ला अकून अब्दन शकूरा। आप अलैहिस्सलाम से अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह जो है माफ कर दिए हैं, तो आप क्यों इतना क़याम करते हैं? तो फरमाया अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं कि अल्लाह ने मुझ पर इतना एहसान किया है। तो ये आप अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा इबादत करते थे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु अव कलीला, औ आगे क्या है गिलानी, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल मिनहु इल्ला कलीला, कलीला। हाँ जी, मिनहु जी जी, मिनहु कलीला, अगर जो पढ़ रहे थे उसके आगे था मिनहु कलीला। हाँ मिनहु कलीला। ठीक है। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला,
جی ان رسولوں کے لیکن قول ثقیلا ہاں جی. جی شاباش. إنا ناشئة الليل أشد متوفى قيلا. وعن ابن مسعود قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا، ذکر ایک آدمی کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے. فقیل له ما زال نائما حتى اصبح، کہا گیا یا رسول اللہ وہ سویا رہا، صبح ہو گئی. ما قام الى الصلاۃ، نماز کے لیے نہیں آیا. قال ذلك رجل بال الشیطان فی اذنہ، حضور نے فرمایا وہ ایسا آدمی جس کے کان میں شیطان پیشاب کر گیا ہے. او قال فی اذنہ، یا ایک کہا کہ اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر گیا. اور پھر صحابہ نے جا کے دیکھا، واقعی بھی اس کے کان میں گیلا پن تھا. تو لوگوں کو کہیں کہ بھائی جو صبح تک سوئے رہتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے کان میں کیا کرتا ہے، شیطان پیشاب کر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ باب ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج گیلانی صاحب، اس کے باب کا نام کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ قیام اللیل جی، باب ہاں جی، التحرید علی ہاں قیام اللیل. ہاں، یعنی کہ ابھارنا. ٹھیک ہے. اور ام سلمۃ قالت استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا، آپ علیہ السلام ایک رات گھبرا کے اٹھے. یقول فرمایا سبحان اللہ ما انزل اللیلۃ فی الخزائن وما ذا انزل من الفتن، آج کی رات کتنے خزانے اترے اور کتنے ہی فتنے. من یوقظ صواحب الحجرات، کون ہے جو ان گھر میں سوئی ہوں کو اٹھائے. یرید ازواجہ، آپ کا ارادہ تھا کہ آپ کے ازواج کو کون ان کو اٹھائے گا. لکئی یصلین، تاکہ وہ نماز پڑھیں. رب کاسۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری کپڑے پہننے والی ہوتی ہے دنیا میں لیکن ننگی ہوتی ہیں آخرت میں. تو یہاں آپ علیہ السلام نے یہاں بھی ابھارا کہ بھائی اس وقت رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو آپ اٹھیں اور اللہ کا کیا کریں، ذکر کریں. اگلی حدیث آپ اکثر جو ہے وہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جب آخری پہر آتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یقول من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو میرے سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. من یسألنی فاتی، کون ہے جو میرے سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو میرے سے بخشش مانگے میں اسے عطا کروں. یہ حدیث بھی آپ یاد کریں. ٹھیک ہے، کہ آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے تو کون ہے اللہ سے مانگنے والا. ٹھیک ہے. اگلی آیت 12-24. وعن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی اللیل لساعۃ، رات میں ایک گھڑی ہے، لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ وذالک کل لیلہ، کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو بندہ دنیا آخرت کی بھلائی جو بھی اللہ سے مانگے اللہ اسے عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. رات کی کوئی گھڑی ہوتی ہے، اور امید ہے کہ یہ خاص طور پر یہ کون سی گھڑی ہوتی ہے، تہجد کی گھڑی ہوتی ہے. اب تو آسانی ہے نا رضوان صاحب، اب تو آسانی ہے کہ ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اور سوری جی تو ہم اگر ساتھ میں تہجد پڑھ لیں تو آسانی نہیں ہو جائے گی. بالکل حضرت. ہاں، اب تو ہمارے لیے جی کتنی آسانی ہے کہ ہم جو ہے وہ سحری کے لیے اٹھتے ہوتے ہیں، تو اسی بہانے ہم جی تہجد پڑھ لیا کریں، دعا مانگے اللہ سے، آسانی مانگے. تو یہ فضائل جو باتیں ہم کیا کریں اس کو پالیں گے. جی بالکل. ہاں، تو جو پڑھ رہے ہیں ہم اسی پر ہم عمل کریں. ٹھیک ہے جی. جی اور کوشش جی کریں کہ اور رب سے کہ اللہ اس رمضان کی برکت سے پھر پورا سال پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. آمین ثم آمین. کلاس نہ ٹھیک ہے جی. چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. ہاں، تو رمضان کی برکت سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. تو یہ تربیت کا مہینہ ہے نا رمضان. اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت فرماتا ہے. اب یعنی کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ پورا سال آپ کی تربیت ہو، کسی دن کھانا نہیں ملا، لیٹ ہو گئے، تو غصہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پتہ ہے بھی رمضان میں ہم 14 گھنٹے بھوکے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب اگر بھوکے رہیں گے تو کیا مسئلہ ہوگا. یہ بھی ایک تربیت ہے. ٹھیک ہے. تو فضول وقت جو ہم سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں، تو رمضان میں ہم روزہ رکھ کے وہ نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے یہ چیزیں.
सारा साल आसानी हो जाएगी। तहज्जुद पढ़ना लग जाएंगे तो सब ये आसानी हो जाएगी। कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। तो सहरी के लिए हम उठते हैं 5 मिनट पहले, थोड़ी सी हिम्मत कर ली, मैं कहता हूँ आप 4 नफल पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, मुनासिब है 4 पढ़ लें, तहज्जुद के 4 नफल पढ़ें, रब से दुआ करें, अल्लाह इस्तिक़ामत अता फरमाए। ठीक हो गया जी। तो ये आपने करना है। अहब्बुस सलात इलल्लाह सलात दाऊद, अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की। अहब्बुस सियाम इलल्लाह सियाम दाऊद, और अल्लाह को रोजे दाऊद अलैहिस्सलाम वाला दो। कान यनाम निस्फल लैल, आप आधी रात सोते थे, वह यकूम सुलुसो, फिर तीसरा हिस्सा खड़े होता थे, वह युनाम सुदुसु, फिर छठा हिस्सा फिर सो जाते थे, वह यसूम यौमन व युफ्तिर यौमन, एक दिन आप रोजा रखते थे और एक दिन आप जो है वो इफ्तार करते थे, रोजा नहीं रखते थे। ये दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका, यानी आधी रात सोते थे, फिर इबादत करते थे, फिर सो जाते थे, फिर एंड पे जाके फिर उठते थे और जो है वो इबादत करते थे। अन आयशा जी, मैं क्या, हालांकि दोस्तलाम वक्त के बादशाह भी थे, इसके बावजूद भी हाँ उस याद देखे ना, नहीं। हाँ अल्लाह की याद में गुजारते थे वक्त। ये हमारे लिए तो बहुत आसानी है। मैं अर्ज करता हूँ कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। बहुत बड़े हम जो है ना वो इस लिहाज से जो है वो सखी हैं। सखी से बड़ा ये कि इस बहुत बड़े हम दौलतमंद हैं कि हमें अल्लाह ने ईमान अता फरमाया है। और ये बात मेरे ज़हन में है, शायद आप तो जानते होंगे, हर एक पता ही हर एक को, कि ये जो हम दुनिया में आए हैं ना, ये पहला और आखिरी चांस है, फर्स्ट एंड लास्ट चांस। इसके बाद हम दुनिया में नहीं आएंगे। ठीक है जी, हमारा तीसरा चौथा पांचवा जन्म कोई नहीं है, हमारा 7वां जन्म कोई नहीं, पहला ही जन्म है और आखिरी है। इस पहले जन्म में अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया। ठीक है जी, और अहले सुन्नत बनाया, ये भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहाबा से दुश्मनी रख के बैठे हुए हैं और फिर दीन सीखने वाला बनाया। समझ आ गई? तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है और मिशकात में भी आप पढ़ेंगे, बल्कि आपने पढ़ी होगी पीछे, कि आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया आबिद के बारे में और आलिम के बारे में, कि इनमें से किसकी ज्यादा फजीलत है, आबिद की ज्यादा फजीलत है या आलिम की? आबिद वो जो सारी रात इबादत करता है और दिन को रोजे भी रखता है। तो फरमाया आलिम की आबिद पर ऐसी फजीलत है जैसे मेरी फजीलत एक आम अदना आदमी पर। नबी अलैहिस्सलाम की फजीलत और एक अदना आदमी के दरमियान कितना फर्क है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया फिर सहाबा, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम, फिर 313 रसूल, फिर उनसे आगे उलुल अज़म 5 रसूल, फिर उनके सरदार हमारे नबी। फरमाया जितना मेरा रुतबा और एक आदमी के रुतबे के दरमियान में फर्क है, इतना आलिम और आबिद के रुतबे में फर्क है। ठीक है, आबिद अच्छा काम कर रहा है, इबादत कर रहा है, लेकिन उसकी बात अपने तक महदूद है। आलिम जो है उससे उसके जो है वो इर्द गिर्द फायद पहुंच रहे हैं, लोगों को मसले मिल रहे हैं, उनको उनको दीन समझ आ रहा है, ये सारी चीजें, तो आलिम की इतनी फजीलत है। ठीक है, जो आप सीख रहे हैं ये इल्म दीन सीख रहे हैं। ठीक है जी, आलिम की क्या तारीफ है गजाली साहब? जी, आलिम की क्या तारीफ? आलिम वो शख्स जो अपने ज़रूरत के मसाइल जो है ना खुद ढूंढ सके किताब से। किताबों से उस्ताद से जाके पढ़ा होगा, समझा होगा, कभी इस तरह होता है तो वो किताबों से मसाइल ढूंढ सके उसके, तो वो आलिम की कैटेगरी में आ जाता है। तो आप ये सीख रहे हैं, आपको बताया जाता है कि अगर किसी ने जो है वो कहा कि मैंने सना नहीं पढ़ी नमाज में, तो मेरी नमाज होगी कि नहीं होगी? तो आपको बताया गया कि जो अगर वाजिब छूट जाए तो फिर नमाज को दोहराना, उसमें सजदा साहब होगा। फर्ज छूट जाए तो नमाज बिल्कुल बातिल हो जाती है, और मुस्तहबात छूट जाए तो नमाज हो जाती है। तो आप उसे बताएंगे कि ये मुस्तहब है सना पढ़ना, तो आपकी नमाज हो गई। तो ये आपको सारा एक तरीक़ेकार सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, आपके ज़हन में आ जाता है, तो आप मसले खुद निकाल पाते हैं, तो आप भी उस लाइन में शामिल हो जाते हैं सीख सीख के आगे। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ी फजीलत है इल्म दीन सीखना। अच्छा अच्छा, क्या है जी? हज़रत आयशा फरमाती है कान तानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनामु अव्वल लैल व युहयी आखिरहु सुम्मा इन कानत लहु हाजतुन इला अहली क़दा हाजतहु सुम्मा यनाम।
आप अलैहिस्सलाम शुरू रात में रोज सोते थे, फिर आखिरी को आप अलैहिस्सलाम जागते थे और बाद औक़ात अपने घर वालों के हाजात यानी कि उनकी जाते थे अपने हम बिस्तरी के लिए, फिर आप सो जाते। और फिर जब अजान अव्वल आती तो आप उस वक्त जुनूबी होते, फिर आप नहाते, ठीक है। अगर आप जुनूबी न होते तो आप वुजू के लिए नमाज के लिए खड़े हो जाते, वुजू करते, फिर आप 2 रकातें नमाज पढ़ते, ठीक है जी। तो ये एक फसल आपकी होगी। अगली फसल में है अलैकुम बिक़ियामिल लैल, फरमाते हुजूर के तुम पर क़ियामुल लैल ये करना चाहिए तुम्हें। ये तहरीज़ यानी आप उभार रहे हैं कि क़ियामुल लैल करो। इन्नहु दाब फइन्नहु दाबुस सालिहीन क़ब्लकुम, ये तुमसे पहले जो नेक लोग हैं उनकी ये रविश है, उनका तरीक़ेकार है। वह क़ुर्बतुन लकुम इला रब्बिकुम, ये वो चीज़ है जिससे तुम्हारा रब तुमसे प्यार करेगा। वह मग़फ़िरतुन लिस्सय्यात, इससे तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे। वह मनहातुन अनिल इस्म, ठीक है, और गुनाहों से तुम्हें बचाया जाएगा। क्या है? रात को उठा को, जो बंदा रात को उठता है उसके नूर होता है उसके चेहरे पर। अबू सईद खुदरी से रिवायत है, कहते हैं सलासतुन, ऐसे 3 लोग जिसको देखकर अल्लाह राजी होता है, खुश होता है, हंसता है। यदहकुल्लाह अर्रजुलु इज़ा काम बिल्लैल युसल्ली, एक वो आदमी जो रात को खड़े के नमाज पढ़ता है। वल कौमु इज़ा सफ़ू फ़िस्सलाह, और जब कौम खड़ी हो जाती है नमाज में, अल्लाह खुश होता है कि मेरे बंदे क्या है, नमाज के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। और तीसरे कौन? वल कौम इज़ा सफ़ू फ़ी क़िताल अदू, और दुश्मन के मुकाबले में जब लोग खड़े होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनसे क्या होता है, खुश होता है। समझ आ गई? कितने लोग हैं गिलानी साहब? बिल्कुल 3 जी। 3 कौन कौन से हैं? एक तो जो रात को जो है क़ियामुल लैल करता है बंदा, अल्लाह क्या कहता है, हंसता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है जी जी, कि 3 ये बंदों बंदे तहज्जुद पढ़े। तो जो तहज्जुद पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला क्या होगा, खुश खुश हो। होगा, ठीक है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबु मा यकून रब्बु मिनल अब्दि फ़ी जौफ़िल लैल आख़िरा, सबसे ज्यादा करीब वो बंदा होता है अल्लाह के आखिरी हिस्से के दरमियान। फ़इन इस्तताअत अन तकून मिम्मन यज़कुरुल्लाह फ़ी तिल्का साअ फ़कुन, जिसको हो सके अल्लाह का या अल्लाह की याद करे इस घड़ी में, फ़कुन तो ऐसा करे, जितना हो सके जितना इस रात के हिस्से में अल्लाह को क्या करे, याद करे। फरमाते कुन, तो हो सके तो करो। तो अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हम उठे सुबह 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, अकेले बैठ के झूमें, अल्लाह की नेमतों को याद करें, अल्लाह का शुक्राना अदा करें कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया, सेहत दी, आंखें दी, ठीक है ना, सारी नेमतें हैं, फिर उसका शुक्र अदा करें, उसको याद करें, ठीक है जी। बेहतरीन घड़ी है जी गिलानी साहब। हुजूर यहाँ तो फरमाया कि जौफिल लैल है, रात के यानी दरमियानी रात, यानी ना अव्वल ना और आखिर, यानी जी जौफ तुम रही होता है ना, यानी वैसे जो पेड़ को कहते हैं, कहते हैं रात का हाँ पेड़, यानी दरमियानी रात जो है जी। जी, दरमियानी रात, वही तहज्जुद के वक्त भी इसको बोल देते हैं, ठीक है जी। तो जोफ पर तहज्जुद पर भी इसका इतलाक होता है, तो ये आप करें, ठीक है जी। अल्लाह हमें सबको तौफीक दे। हाँ, राहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल फसल्ला, क्या बात है। हुज़ूर फरमाते अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाए जो रात को उठ के नमाज पढ़ता है। व अयक़ज़ इम्रातहु, और अपनी ज़ौजा को जगाता है, फसल्लत, कि वो भी नमाज पढ़े। फ़इन अबत नदहा फी वजहिही अलमा, अगर वो नहीं उठती तो उसके चेहरे पर पानी डालता है, ठीक है, ताकि उठ जा, अल्लाह की बंदी उठ जा। रहिमल्लाहु इमरातन कामत मिनल लैल फसल्लत, उस औरत पर भी अल्लाह रहम फरमाए जो रात को खड़े होकर नमाज पढ़ती है। व अयक़ज़त ज़ौजहा फसल्ला, और अपने शौहर को उठाती है कि अल्लाह की बंदे खड़े होकर नमाज पढ़। अगर वो इनकार करे, ठीक है, तो वो उसके चेहरे पर पानी के कतरे डालती है ताकि जाग जा भाई। यानी कि लड़ाई ना करे, प्यार मोहब्बत वाला सीन हो कि उठ और नमाज पढ़। हाँ, सुता, कैसे कहते हैं सुता? हम्म? हाँ जी गिलानी साहब। पहले शेर सुनते हैं, बाकी आप जहाँ आप आजकल जगा दे तो हमारी लड़ाई हो जाएगी ना, जगा दे
हमारी क्या हमारी नींद खराब कर दी है। आजकल ये तो लड़ाई ये इम्तिहान की घड़ी, ये इम्तिहान की घड़ी है हजरत। नहीं, आपस में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो ना। हाँ? जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, रब से वो हाँ, शेर दोनों था respect होते ही हों तो जी सही रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। पंजाबी का वो शेर ऐसे कि उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत हम्म। तू उठ फरीदा, ठीक है। सुता उठी सुता जाग ते रब निंद्र न कजे ए तेरी। हम्म। जागदा। आप आवाज क्लियर नहीं आई। जी वो शेर में पढ़ा था मैंने, वो फोन आ गया था। वो शेर ऐसे है कि फरीद का है, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत हम्म। तू सुता ते रब जागदा तेरे डाडे नाल परीत। हाँ, तो डर। कहने तू तू यानी तू इतनी सोया हुआ है बड़े ते से रब तू से मोहब्बत करता है, फिर तू सोया हुआ है, वो जाग रहा है या तू बिल्कुल सोया हुआ है। हम्म। वो अपना सिंध के बहुत बड़े शायर हैं, अब्दुल लतीफ भिटाई, ठीक है, बहुत बड़े शायर हैं। उनका रिसाला शाह जो रिसालो, नाम सुना है आप लोगों ने? शाह जो रिसालो नाम सुना है किसी ने? गिलानी साहब ने सुना है? जी सर, बुजुर्गों का नाम सुना है, उनका नाम सुना है, बहुत बुजुर्गों का नाम सुना बहुत है, बड़े रिसाले का नाम शायर नहीं सुना। गुजरे हैं। जी अब्दुल लतीफ, अब तो यूनिवर्सिटी भी है, शाह अब्दुल लतीफ, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। जिस तरह कुरान पाक है ना, इतना इतनी इसी मोटी उनकी शायरी, इतनी इतनी किताबें उनकी, शाह जो रिसालो, कमाल की शायरी है, ठीक है ना। तो सिंधी में लोग बड़ा पढ़ते हैं उसको, उस पर पीएचडी लोग करते हैं। हम्म? उन्होंने कहा सुत्ता उठी जाग नींद न कजे एतरी, कहते वही सोने वाले उठ जा, इतना सोते नहीं, सोने वालों को वो मंजिलें नहीं मिली, ठीक है। तो मंजिल लेनी है तो आपको उठना पड़ेगा। तो चले, इतनी भी नहीं, कम से कम तो बंदा गाफिलीन में तो ना हो ना, ठीक है, जाकिरीन में हो। तो ये पढ़ने का मकसद ये कि हमारे अंदर भी अतहरीद पैदा हो कि हम उठें सुबह। और बल्कि अच्छा, उठने से पहले एक और चीज हम करें। पहले क्या करना है रिजवान साहब? उठने से पहले वक्त पर सोएं। वक्त पर सोएंगे तो फिर वक्त पर उठेंगे। जी अगर हमने सोना ही रात को 2 बजे है, तो हमने कहाँ उठना है 4 बजे? जी बिल्कुल सही हजरत। हाँ, उठने से पहले सोने को हमने देखना है कि हमने सोना किस टाइम है। अगर हमने वक्त पर सोना है तो हम वक्त पे उठ जाएंगे। उठ मेरा एक जाएंगे जी तजुर्बा है, अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं ना, तो सुबह 3 से 4 के दरमियान आपकी आंख खुल जाएगी। पक्का खुलेगी, खुलती है बल्कि। खुलती है, बल्कि खुल जाती है, जी 3:30 बजे खुल जाती है। तो अगर जी हजरत, आप, अगर हम सोएं तजर्बे वाली एक, बात है। हाँ जी, ये तजर्बे वाली बात है हजरत, हम जी लोग को जी, खुद में बता रहे हैं। हाँ हाँ जी, गिलानी साहब। हजूर, ये जो ना ये हमारा मोबाइल है, ये सोने नहीं देते ना आजकल जो है जी। देखो जी, मोबाइल बात तो है जो कहते हैं कि सोने से पहले 1 घंटा जो मोबाइल को साइड पे रख लो, ठीक है। रमजान है ना, शैतान तो हो गया, जकड़ा गया। तो अब इसको भी जकड़े, थोड़ा कोशिश करें। ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। तो अब रमजान में आके इसको थोड़ा साइड पे करें, कोशिश करें कि रमजान की बरकत से बाद में भी ये साइड पे ही रहे थोड़ा, ठीक है। तो जितना ये ज्यादा अपने हाथ में रहेगा ना, उतना काम खराब है, टाइम बहुत जाया करता है ये, ठीक है जी। ये मोबाइल टाइम बहुत जाया, ये खा गया टाइम जो है ना हमारा, बहुत टाइम जाया करता है। काम यानी कि 2% फायदे वाला काम होता है, और 98% जो है ना वो ऐसा होता है। तो सुकून उस बंदे को जिसके पास मोबाइल नहीं है। अच्छा ठीक है, हम ये सीख रहे हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह आसानी करे। तो ये हम टाइम लें, ठीक है जी। चले आगे, अब हदीस आगे क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कील या रसूलल्लाह अय्यु दुआ अस्मा, अल्लाह के रसूल वो कौन सा वक्त है जब दुआ मांगी जाए तो वो सुनी जाए? फरमाया जोफुल लैल आखिरा, आखिरी रात का हिस्सा, और वह दोबर मक्ता सलातिल मक्तूबात, और फर्ज नमाज के बाद दुआ। कितने टाइम हो गए गिलानी साहब?
جو 2 ٹائم ہو گئے، ایک رات ہوں، تہجد کے وقت اور فرض نماز کے بعد. ہاں تو میرا سوال تھا یہ جو وابی ہے وہ تو دعا مانگتے نہیں، کہتے دعا نہیں مانگنے، یہ بدعت ہے. وہ ان کا ایک ہے خلیل الرحمان، غالباً کو ان کا مولانا ہے خلیل الرحمان، کیا نام ہے، قاری خلیل. اور قاری خلیل کا آج کل ایک بیان آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم کہتے تھے کہ یہ غیر اللہ سے نہ مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو، اب تو ہم اپنے خدا سے بھی نہیں مانگتے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اہل حدیث اب تو خدا سے بھی نہیں مانگتے، پہلے تو ہم کہتے تھے غیر اللہ سے نہ مانگو. تو ایسا ہم نے دیکھا ہے اکثر جتنے بھی اہل حدیث ہیں جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، بغیر دعا مانگے چلے جاتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے. چلے اگر آپ کو اعتراض ہے، جماعت میں اعتراض ہے نا کہ بھئی آپ جماعت میں ہم چونکہ ان کے نزدیک بھئی ثابت نہیں ہے تو جماعت میں ہم نہیں، تو بھئی جماعت کے بعد فوراً اپنی تو مانگ کے چلے جایا کرو. اپنی بھی نہیں مانگتے، سلام پھیرا گیا، تو وہ اب خدا سے بھی نہیں مانگتے. تو آپ ان کے بھی اپنے کہہ رہے ہیں کہ یار خدا سے تو مانگو. تو خیر دعا عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے جی. حضور اور یہ دلیل مجھ سے اب یہ دلیل ہوگی نا ہمارے لیے جہاں آ گیا فرض نماز کے بعد جو کہا گیا ہے وہ دبر الصلاۃ ہے مکتوبات، یعنی فرض نماز کے بعد جو ہے دعا مانگنے کے ثبوت، تو اس سے آگے ہو گیا نا جی. ہاں ان کے جو ہے وہ بس ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ دکھا دیں کہ یہ جمع ہو کر دعا مانگنا. بھائی فرض ہوئی ہے تو اس کے بعد نماز، یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو آنے دو، جو نماز عید کے لیے ان کو آنے دو، یہ آئیں اپنا مصلی گاہ میں، وہ ہوتی تھی نا عیدگاہ میں نماز پڑھنے آئیں. ایک مائی صاحبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ حیض والی ہوں جو نماز نہ پڑھ سکیں تو وہ بھی آئیں. فرمایا ان کو بھی آنے دو، وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں. رضوان صاحب جی کیا سر، ہو مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہیں. شامل ہوں. اگر دعا اکٹھی نہیں کرنی تو شامل کیسے ہوں گی؟ وہ مسلمان نہیں ہے نا، تو شامل کہاں ہو سکتی ہیں؟ یہ دیکھیں نا. تو اب کیا کرنا، جب امام دعا کرے گا سارے اس میں شامل ہوں گے تو پھر مسلمان کی دعا میں شامل ہوں گے. اگر دعا ہی نہیں مانگنی، ہر ایک نے اپنی اپنی کر کے نکل جانا ہے، تو وہ تو ہے ہی نہیں. تو پتہ چلا کہ دعا اکٹھی مانگ. اور مجموع الزوائد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے سفر میں کہا تھا آؤ بھائی مل کے دعا کرتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب دعا مانگی جائے اور ان میں سے کچھ مسلمان آمین کہنے والے ہوتے ہیں وہ دعا مقبول ہوتی ہے. وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ مقبول ہوتی ہے. ہاں اس میں کافی ساری دلائل ہیں. تو یہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد. فرض نماز حضرت کی جو بات ہو. ہے یہ میں آپ کو بتاؤں حضرت، دن میں جیسے کچھ نیک عمل ہوتا ہے تو پہلے سے کچھ وہ لطف ملتا ہے. تو جی صبح جی سے میں سوچ رہا تھا کہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ معمول ہے جو نماز پڑھنے کا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، روزے رکھنا، وہ تو ذکر تو دن بھر کا کرتے رہتے ہیں. لیکن میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ آخر کون سا ایسا عمل آج میں کرنے والا ہوں کہ جو صبح سے ہی مجھے لطف مل رہا ہے. تو ابھی سمجھ میں آیا کہ جو یہ پڑھا ہم لوگوں نے، ماشاءاللہ جی میرے سمجھ میں آیا کہ اسی کے وجہ سے میں صبح سے بہت زیادہ لطف مل رہا تھا مجھے. چلے تو جب ماشاء اللہ. اس میں اس کو پڑھنے میں اتنا لطف ہے تو اس پہ عمل میں کتنا لطف ہوگا کتنا ماشاءاللہ. دیکھیں نا، پڑھنے میں اتنا مزہ ہے تو جی عمل حضرت، میں کتنا، کیا بات ہے. کتنا مزہ. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایک کمرہ ہے، یرا ظاہرها من باطنہ و باطنہ من ظاہرہ، ایسا کہ اندر سے باہر نظر آئے، باہر سے اندر. وہ جو آپ ویژل دیکھتے ہیں نا نیٹ پہ، گلالی صاحب آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے میرے خیال میں، کون سا ہوگا آپ کے پاس موبائل؟ آئی فون ہوگا آپ میرے کے پاس آئی فون ہے جی میرے پاس. پاس. اس پہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس طرح کے گھر ہوتا ہے، باہر بہت اچھا سا ایک مطلب ویو ہے، پودے ہیں، درخت ہیں، جھیل ہے، اور بڑا پیارا سا گھر ہے. اس کا کیسا ایک ہوگا نظارہ، ہے نا، مزے کی بات. جی ہاں جی حضور. ہاں
اب یہ ذرا دیکھیں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ایسا گھر کمرہ جنت میں، ٹھیک ہے، جس کا اندر سے باہر نظر آئے، باہر سے اندر نظر آئے، آپ دیکھ لیں ذرا، اعد اللہ، اللہ نے تیار کرا، لمن، اس کے لیے، الان الکلام، جو نرم گفتگو کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے لیے تیار ہے جو نرم گفتگو کرتا ہے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کیا کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، وَتَابَ الصِّيَامَ، اور روزے رکھتا ہے، ایک روزے کے بعد روزے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ وہ گھر اس آدمی کے لیے ہوتا ہے جس کی گفتگو نرم ہے، اور جو کھانا کھلاتا ہے، مہمان نوازی، آپ کے پاس کوئی آیا، بھائی چلے بھائی جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا، میں نے ایک بات سنی، بڑی پیاری بات، انہوں نے کہا اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، اللہ تمہیں اور دے گا، اللہ اس میں برکت۔ دسترخوان کو وسیع کیسے کرنا، ہر آئے گئے کو کھانا کھلانا، چائے پانی، آؤ بھگت کرنا، ٹھیک ہے، کنجوسی نہ کرنا۔ تو دسترخوان کو وسیع کرو، ایک تو یہ، دوسرا یہ ہر ہفتے کم سے کم ایک مہینے میں اپنے کسی بھائی کو دعوت دی، بہن کو دعوت دی، بہنوئی کو دعوت دی، بھتیجوں کو بلا لیا، بھانجوں کو بلا لیا، کزن کو بلا لیا، خالہ کو بلا لیا، کبھی کس کو، خالہ آج آپ نے ہمارے پاس آ کے کھانا کھانا ہے، بھائی کھانا تو آپ نے ویسے بنانا ہے رضوان صاحب نے، اتوار کے دن، ہفتے کے دن، چلو خالہ کو بلا لیا، تھوڑا سا اہتمام کر لیا، یہ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اب کیا ہے، اطعم الطعام، کھانا کھلانا، جو نرم گفتگو کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور یہ اس میں ہمارا جو ٹاپک، اس میں آخری لفظ کیا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو یہ اس کے لیے گھر تیار ہوگا۔ گیلانی صاحب وہ اسکرین ہمیں بھی شیئر کیجیے گا جو آپ دیکھتے ہیں، ایسا گھر ہو جس میں باہر کے نظارے بھی نظر آئیں، تاکہ یہ کام کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے جی، فائدہ تو حاصل ہو نا پھر اس کا۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے، ان عبداللہ بن عمر بن عاص قال، کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کیا پڑھیں گے اس کو، یا کے بعد کیا پڑھیں گے، کدھر گئے ہمارے غزالی جی، غزالی صاحب کیا پڑھیں گے آگے اس پہ؟ کیونکہ یا کے بعد نا وہ مضاف آ گیا نا، تو پھر اس پہ زبر پڑیں گے۔ ہاں، کیا پڑھیں گے پھر، کیا ہوگا، یا عبداللہ ہی، یا عبداللہ، منصوب پڑھیں گے، ہاں جی لا منصوب پڑھیں گے نا۔ تقل مثل فلان، اے عبداللہ فلان کی طرح نہ ہونا، کان یقوم من اللیل، وہ رات کو اٹھتا تھا، فترک قیام اللیل، اب اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کان مضارع پہ داخل ہو جائے تو کیا عمل کرتا ہے کان، اسم کو منسوب کر دیتا ہے حضرت۔ اسم کو منصوب کر دیتا ہے۔ کان مضارع پہ داخل ہو تو پھر کیا کرتا ہے، اچھا، مضارع پہ داخل ہو تو حضرت یہ جو ہے وہ استمراری بنتا ہے، ماضی استمراری بنتا ہے۔ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ کان جب مضارع میں داخل ہو تو ماضی استمراری بن جاتا ہے کہ وہ ایسا کرتا تھا، وہ قیام کرتا تھا، فترک، اب اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسا نہ بننا، ٹھیک ہے، تم نے کیا کرنا، قیام کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ وعن عثمان بن العاص ابی العاص سمعت رسول یقول کان لداؤد علیہ السلام من اللیل ساعۃ یوقظ فیہا اہلہ یقول، حضرت داؤد علیہ السلام رات کی کسی پہر میں اٹھتے تھے نا، تو اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے، کہتے تھے یا آل داؤد قوموا فصلوا، اے داؤد کے گھر والوں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، فإن هذه ساعۃ یستجیب اللہ عز وجل فیہا الدعاء، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، الا لساحر او اشعار، ہاں ساحر جادوگر کی اور محصول اکٹھا کرنے والے کے علاوہ سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جادوگر کی دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور محصول اکٹھا کرنے والا وہ جو ظلم کے ساتھ محصول اکٹھا کرتے تھے نا، 2 بکریاں لینی ہے، زبردستی 3 لے لی، درمیانی لینی تھی بکری تو اس سے موٹی لے لی، اس ظالم کے بارے میں۔
تو दाऊद अलैहिस्सलाम कहते थे ए घर वालों उठो, ये वो वक्त है जब दुआ करते हो तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। वान अबी हुरैरा क़ाल समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अफ़दलुस सलाति बादल मफ़रूदति सलातुन फ़ी जौफ़िल लैल, तहज्जुद की नमाज की फजीलत है फर्ज नमाज के बाद। गिलानी साहब जौफ़िल लैल वही तहज्जुद की नमाज, ठीक है ना। वअन्हु जी क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्न फ़ुलानन युसल्ली बिल लैल, एक शख्स आया हुजूर के बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह फलाना बंदा रात को नमाज पढ़ता है, फ़इज़ा अस्बह जब सुबह होती है तो वो क्या करता है, चोरी करता है। कैसा बंदा है, रात को नमाज पढ़ता है, या रसूलल्लाह फ़इज़ा अस्बह जब सुबह होती है सारा का वो चोरी करता है। फ़क़ाल हुजूर ने फरमाया इन्नहु सयनहाहु मा तक़ूल, अन करीब ये नमाज उसे रोक लेगी जो तू कह रहा है। अगर वो रात को नमाज पढ़ता है ना तो अन करीब छोड़ देगा ये। वान अबी सईद व अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अयक़ज़ अर्रजुल अहलु मिनल लैल, जब आदमी अपनी बीवी को उठाता है रात को, फसल्लया औ सल्ला रकअतैन जमीअन, दोनों खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, या एक बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, कोतिबा फी ज़ाकिरीन व ज़ाकिरात, उन्हें ज़ाकिरीन और ज़ाकिरात में शामिल किया जाता है। ठीक है, क्या बात है। अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान व सहाबुल लैल, हुजूर फरमाते हैं कि मेरे उम्मत के अशराफ वो हैं, शरीफ अच्छे लोग जो कुरान वाले, कुरान को उठाने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, कुरान पर अमल करने वाले और रातों को जागने वाले हैं। ठीक हो गया। वान इब्न उमर अन अबाहु उमर बिन खत्ताब कान युसल्ली मिनल लैल माशाअल्लाह, तो इब्न उमर अपने वालिद से बात करते हैं कि थे वो रात को उठते जो चाहे, मतलब इबादत करते थे। हत्ता इज़ा कान मिन आखिर लैल, रात को किसी वक्त उठ के वो इबादत करते थे, जब आखिरी वक्त आता था रात का तहज्जुद का, अयक़ज़ अहलहु लिस्सलाह, घर वालों को उठाते थे नमाज के लिए। यक़ूलु लहुम, उन्हें कहते थे अस्सला अस्सला, सुम्मा यतलू हाज़िल आया, फिर ये आयत तिलावत करते हैं, वअमुर अहलक बिस्सला वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर कारआमद रहो। ला नसअलुक रिज़्क़न, हम तुमसे रिज़्क़ की सवाल नहीं करते, नहनु नरज़ुकुका, हम तुम्हें रिज़्क़ देने वाले हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और आक़िबत परहेज़गारों के लिए है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक हो गया जी, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।